अस्सलाम वालेकुम किसान वीरो, उम्मीद करता तुसी ठीक होवोगे। मैं तुहाडा दोस्त मुस्तफा अलवी, तुसी देख रहे हो अलवी एग्रीकल्चर फार्म लाहौर। अज तो 3 दिन पहले इस खेत की वीडियो बनाई गई और दस्या गया कि इनू पहले पानी दे विच असीं की इस्तेमाल करन लगे हैं। तो हजे जमीन जिहड़ी है वेखो अपना बहुत नरम है। पानी नू हजे खुश्क होए नू सिर्फ 3 दिन होए है और 3 दिन पहले जिहड़ा वै इहदे एक ही यानी कि एक ही पौधा सी जिस तरह यह हैगा वा, ठीक है। लेकिन अज ये 3 शाखा निकलियाँ, 1 2 3, ठीक है। और माशाल्लाह बेहतरीन खेत है और हरियाली चैक करो और इहदा कद चैक करो। अज उही खेत है जिथे मैं उदन बैठा सीगा और इनू असी 18 दिनों ते पहला स्प्रे कर दिता सी। जिदन फसल लगी नू 18 दिन होए सीगे, यानी कि पत्ता हजे 2 तो 3 इंच का सीगा और एक पौधा सी, यानी कि दाने नाल एक बूटा सी। हजे असी इनू हैडलाइन चिलिटेड जिक स्वात एग्रो दा और नाल 1 किलो यूरिया स्प्रे कर दिता सीगा। मैं किसानों नूं अक्सर कहना है कि यार यूरिया खाद तुसी लाइनां च लग के लै रहे जे और एकड़ नूं तुसी किलो अपना एक बोरी यूरिया पाते जे और बाद च फिर तुसी पहले पानी तो बाद वो थोड़े दिन पैर धरावा हुंदा वै, तुसी अद्धी बोरिया फिर तुसी कैन गवारा या तुसी जिहड़ा वा जबरदस्त यूरिया पा दिंदे जे। तो बेतुकियां खादा पाउण दा कोई सरोकार ही नहीं हैगा। तुसी अगर इनू खाद जिहड़ी है वो नॉर्मल रूटीन नाल थोड़ी थोड़ी पाओगे, थोड़ी थोड़ी इनू डोज दवोगे तो इनू ज़्यादा फायदा होएगा। लिहाजा मैं किसान दोस्तों को अक्सर कहना मैं कि जिद्दां मेरा तरीका वेखो, मैं ठीक अज 3 दिन बाद वीडियो बना रहा, कोई ज़्यादा दिन भी नहीं है। अज जिहड़ा वै वो 12 दिसंबर सन 2023 हैगा वै, 12 या 13, मैं 13 दिसंबर सॉरी 13 दिसंबर 2023 है। बरोज़ अज बुध हैगा वै। तो इनू जिहड़ा वै हफ्ते वाले दिन असी पानी लगाया सीगा, सैचरडे वाले दिन इनू पानी लगा सीगा और ठीक जिहड़ा वै 3 दिन बाद असी वीडियो कास्ट कर रहे हैं। अज बुध का दिन हैगा वै। कहने का मकसद है कि असी ये तुहानूं प्लान पिछली वीडियो दस्सिया कि असी इह 10 तो 12 किलो यूरिया पाया, 4 किलो जिंक पाया, 4 किलो सल्फर पाया और 5 किलो मैग्नीशियम इस्तेमाल किया। 3 दिनों के विच एडा रिजल्ट मैनूं तुसीं दसो कि बोरी यूरिया पा के भी नहीं तुसीं लिया होएगा जिड्डा बेहतरीन रिजल्ट हैगा वै। यह सारे प्लाट मैं तुहानूं चैक कराना मैं और इनू असी स्प्रे किया 18 दिन ते, वो भी वीडियो तुहानूं दसी सीगी और स्प्रे तो बाद ठीक 3 दिनों बाद इनू पानी लगा दिता सीगा। जिन्ने खेत है सामने सर सब्ज़ नज़र आ रहे हैं और लागे साडे एक बंदे ने बोरी बोरी यूरिया पा दी है, वह इन्ना रिजल्ट नहीं आया जिन्ना साडा 10 किलो यूरिया पा के, 4 किलो जिंक, 4 किलो सल्फर पा के, 5 किलो मैग्नीशियम पा के साडा जिहड़ा वै वो झाड़ बनना शुरू हो गया वै। यानी कि साडी कणक जिहड़ी है वो सोहनी शुरू हो गई है। यह चैक करो तुसीं, ठीक है। पौधा तुहाडे सामने है, तुसीं उहदे शगुफे चैक करो कि शगुफे किंज निकल रहे हैं। हुण असीं इहनूं की करांगे कि जिसले पैर धरावा हो जाएगा, हजे तो पैर साडा कोई बंदा विच अगर रखे तो वो पैर जिहड़ा वै जमीन च खुभदा पिया वै, ठीक है। जिद्दन इनू पैर धरावा हो जाएगा, अज तो कोई 5 तो 7 दिन लगणगे या 10 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि धुंदा पैन लग गई मैं पंजाब दे विच। तो जिद्दन इनू कोई 7-8 दिन हो जाएंगे, पैर धरावा होएगा तो असीं इनू जिहड़ा वै वो 2 किलो यूरिया और 200 ग्राम हैडलाइन मल्टी जिंक का, ठीक है, स्प्रे कर देंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बुरान भी ਹੁੰਦਾ, मैग्नीशियम ਹੁੰਦਾ, आयरन ਹੁੰਦਾ वै, सल्फर ਹੁੰਦਾ वै, तो ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ स्प्रे कर देंगे। तो प्लस इनू नाल पोटाश जिहड़ी है 500 ग्राम फी एकड़ असी स्प्रे कर देंगे। और इनू मगरब के टाइम जिहड़ा वै असी कोई 5 किलो यूरिया ते नाल 2 किलो सल्फर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऐड करके, यानी कि 5 किलो यूरिया लवांगे और 2 किलो सल्फर लवांगे और उस यूरिया के उत्ते शावरिंग नाल पानी कर पा लांगे थोड़ा जिहा शावर दे नाल। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਲਫਰ ਮੁੱਠ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਦੋਨਾਂ ਤਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਤਾਵਾ ਕਰੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹਲਾਈ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕੋਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨੱਕ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੋ ਇੱਕ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 6 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, 2 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਉੱਤੇ ਕੋਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1 ਕਿਲੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕੋਟਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਰ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਪੈਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਛੱਟਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਬ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਛੱਟਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਸ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਨਮ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੇਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵੈਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਛੱਟਾ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੈਪੋਰੇਟ, ਹਵਾ 'ਚ ਵੈਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਯੂਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਮਸਾਏ ਹੈ, ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 35 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਣਕ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੰਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਨੇ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਤੇ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੱਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਕਸ਼ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਖੇਤ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 98 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 1 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯੂਰੀਆ ਔਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 150 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ 1 2 3 ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੂਟੇ ਸੂਣ ਦੇ 4 ਤੇ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸੂਣ ਦਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਰ ਪੌਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਟ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 5 ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 22 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਵੋ। 22 ਤੋਂ 23 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਜੀ ਵੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੱਝਦੀ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੂਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਵਾਉਣੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 18 ਦਿਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 22 ਜਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਵੇਖੇ ਆ ਉਹ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਪੈਲੀ ਡੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜਾੜ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਭਾਈ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ ਛੱਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਲੱਡ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ। ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਪਾਵੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਵੋ ਔਰ 5 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਾਵੋ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਵੋ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਔਰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮਲਟੀ ਜ਼ਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ NPK ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ 2 ਕਿਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪੋਟਾਸ਼ 500 ml ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੀਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਸੀਗਾ 35 ਮਣ ਹੱਦ 42 ਮਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ 55 ਮਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 35 ਮਣ 40 ਮਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕ੍ਰੌਪ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਲੱਗੇ ਆ ਗੰਦਮ ਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮਣ ਤੱਕ ਝਾੜ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਏਕੜ ਮੈਂ ਬਾਰਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ 180/200 ਪਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੜ ਵੱਡੇ ਆ, 198/220 ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 80 ਤੋਂ 85 ਮਣ ਝਾੜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਗਰ 12-13 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, 13 ਦਸੰਬਰ ਬਰੋਜ਼ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ 2023, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮ ਅਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਪ ਛੱਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਦਾ, 30 ਕਿਲੋ ਬਸ ਗੰਦਮ ਪਾਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ 30 ਇੰਚ ਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਪਾ ਲਵਾ ਦੇਣ ਲੇਬਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣ ਹਲਕਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂ ਨੂੰ ਲਗਾਈਦਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈਦਾ ਵਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਝਾੜ ਆਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੈਂਦਾ ਵੈ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕਲੈਵਰ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।